નમો ભગવતે વાસુદેવાય. શ્રીમદ ભાગવતમ કી. તો આજે વિશેષ દિવસ છે ને વિશેષ દિવસ ઉપર મારા જેવા તુચ્છ એક સેવકને, સેવક પણ નહીં કહી શકાય, સેવક બનવાનો પ્રયાસ કરનારને આ અવસર ઉપર પ્રવચન આપવા માટે આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. તો તમારા બધા વૈષ્ણવની કૃપાથી, આશીર્વાદથી વિશેષ કૃપા છે, ડબલ કૃપા. તો હું આશા રાખું કે તમારા બધા ભક્ત વૃંદની કૃપાથી હું આ વિશેષ અવસર ઉપર કંઈક બોલી શકું. તો તમે જો એમ આશા રાખતા હોય કે આજે રાધાષ્ટમી છે તો બાદરાયણ દાસ સરસ મજાની શ્રીમતી રાધા રાણીની કોઈ લીલાનું વર્ણન કરશે તો મને માફ કરજો, કારણ કે હું એના લાયક નથી. તો આપણે આજે શ્રીમતી રાધા રાણીના સંદર્ભમાં શ્રીમદ ભાગવતમમાંથી થોડુંક સમજીશું. તે પહેલાં ચૈતન્ય ચરિતામૃતની અંદર ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે સાઉથની ટૂર કરી આવે, રામાનંદ રાયને મળે, વગેરે વગેરે બધા ભક્તોને મળે છે, અને પછી પાછા આવે ત્યારે વલ્લભાચાર્યને મળે. અને વલ્લભાચાર્યને જ્યારે મળે ત્યારે આ અંતરલીલાની અંદર એક આ શ્લોક છે જેનો ભાવાર્થમાં તેનો અર્થ થાય છે કે બધા ભક્તોની અંદર ઉદ્ધવ જે છે એ મહાન ભક્ત છે, એવું ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વલ્લભાચાર્યને કહે છે. તો ઉદ્ધવજી છે એ મહાન ભક્ત કેમ છે, તો એ આપણા ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાયનો એક આધારભૂત શ્લોક છે શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર 10મો સ્કંદનો 47મા અધ્યાયનો 61મો શ્લોક, ભંવર ગીત જેનું ટાઇટલ છે 11:47:61. 10:47:61. તો એ શ્લોકથી એમાં ઉદ્ધવજી એક પોતાની મનની ઈચ્છાને પ્રગટ કરી રહ્યા છે કે એક શુદ્ધ ભક્તની શું ઈચ્છા હોઈ શકે. ને આપણે બધા એ પ્રયાસમાં છીએ, એ પરંપરાની અંદર છીએ કે જેમાં શુદ્ધ ભક્તિ શીખવવામાં આવે છે. તો આપણો પણ પ્રયાસ એવો હોવો જોઈએ કે ઉદ્ધવજી જેવા મહાન મહાન ભક્તોની શું અભિલાષા છે, શું ઈચ્છા છે એમની. તો એ આ શ્લોકથી આપણે સમજી જવાનો પ્રયાસ કરીશું. તો એ શ્લોક છે 10:47:61. હા, તો ઇસ્કોન નવસારી ગ્રુપમાં મૂક્યો છે, તો કૃપા કરીને તમે એમાં જોઈ શકો. અસમ અહો ચરણ રેણુ જુસામ અહસ્યા વૃંદાવને કિમપી ગુલ્મલતો ઔષધિનામ યા દુસ્ત્યજ સ્વજનમ આર્યપથમ ચ હિત્વા भेजु मुकुंद पदवीं श्रुतिभि
વિમુગ્યામ શું તો આ શ્લોક છે, મને સ્પષ્ટ અને ઉચ્ચારણ કરતા નહીં ફાવે, તો કૃપા કરીને હું હરિકીર્તન રસ પ્રભુને કહું છું કે તમે એક વખત ગાઓ. આસામ અહોમ ચરણ રેણુ જુષ્યા અહમ અશ્યામ વૃંદાવને કિમ અપી ગુલ્મલત અવસધીનામ યાદુષ્યમ ત્યજમ સ્વજનમ આર્યપથમ ચ હિત્વા ભેજો મુકુંદ પદવે શ્રુતિભિર્વિમુક્ત્યામ. તો એનો શબ્દાર્થ છે આસમ ગોપીઓ કી, અહો ઓ ચરણ રેણુ કમલ ચરણ કમલો की धूली, जुषाम अनुरक्त, अहमश्याम मैं बनूं, वृंदावने वृंदावन में, किमपि कोई एक, गुल्मलता औषधिनाम झाड़ियों लताओं तथा वन औषधियों में से, या जो दुस्त्यजम छोड़ पाना अतीव कठिन, छोड़ पाना अतीव कठिन, स्वजनम पारंपरिक सदस्यों को, आर्यपथम सतित्व मार्ग, च तथा हित्वा त्याग कर, भेजू पूजा किया, मुकुंद पदवीम मुकुंद या कृष्ण के चरण कमलों की, श्रुति भी वेदों के द्वारा, विमुग्याम खोजे जाने के लिए. और नैनो अनुवाद है कि वृंदावन की गोपियों ने अपने पतियों पुत्रों तथा अन्य परिवार वालों का साथ त्याग दिया है, जिनको त्याग पाना अतीव कठिन होता है. उन्होंने मुकुंद कृष्ण के चरण कमलों की शरण पाने के लिए सतित्व मार्ग का परित्याग कर दिया है, जिसे वैदिक ज्ञान द्वारा खोजा जाता है. ओह, मैं वृंदावन की इन झाड़ियों लताओं तथा जड़ी बूटियों में से कोई एक भी होने का सौभाग्य प्राप्त करूं, क्योंकि गोपियों उन्हें अपने चरणों से रौंदती है और अपने चरण कमलों की धूल से उन्हें आशीर्वाद देती है. तात्पर्य, इस श्लोक के शब्दार्थ तथा भावार्थ श्रील प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितामृत अंत्य 7:47 से लिए गए हैं. यहाँ पर श्री उद्धव एक पूर्ण वैष्णव की उदारता की मनोवृत्ति दिखलाते हैं. वे उच्च प्रेम अवस्था में गोपियों की बराबरी करने की प्रार्थना नहीं करते, अपितु वृंदावन में एक झाड़ी या लता के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, जिससे जब गोपियाँ उनके ऊपर से चले तो वे उनकी चरण रज पाकर धन्य हो जाए. लजीली गोपियाँ उद्धव जैसे महापुरुष को ऐसे आशीर्वाद देने के लिए कभी तैयार नहीं होगी. इसलिए उद्धव ने होशियारी से वृंदावन में एक पौधे के रूप में जन्म लेकर ऐसी कृपा प्राप्त करनी चाहिए. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं मदाख्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलमितां सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणलिता श्रीविशाखाविन्तांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो આસામ અહો, તો આપણે હવે આ પ્રભુપાદ આ શ્લોકમાં શું કહેવા માગે છે તેની પર આપણે સમજીએ કે એક મહાન વૈષ્ણવની શું અભિલાષા છે. તો મોટે ભાગે આપણે જોઈએ કે વૃંદાવનની અંદર મોટે ભાગે લોકો જાત જાતના લૌકિક ગીતો ગાય, અલગ અલગ પ્રકારથી ભગવાનની લીલાઓનું સ્મરણ કરે, આ કરે, પણ એકચ્યુઅલમાં ભગવાનને પ્રસન્ન કેવી રીતે કરી શકાય એ ગોપીઓથી આપણે સમજી શકીએ. ને એ ગોપીઓની અંદર સર્વશ્રેષ્ઠ ગોપી છે શ્રીમતી રાધારાણી. જો કોઈ ભગવાનની અંદર જે કરુણા છે ને, તો ભગવાનની કરુણાને ભગવાનની અંદરથી કાઢીને જો એક મૂર્તિમાન સ્વરૂપ બનાવવામાં આવે તો એ છે શ્રીમતી રાધારાણી. ને સેવાવૃત્તિની જો મૂર્તિમાન સ્વરૂપ હોય તો છે શ્રીમતી રાધારાણી. તો મારા મુખથી તો શ્રીમતી રાધારાણીના ગુણગાન શોભતા નથી, કારણ કે જેવી રીતે તમે કોઈ ગધેડા પર અંબાડી જોઈશ, તો આજે હું અહીંયા બેઠેલો છું તો જોઈ લ્યો, એવું દેખાય. એટલે મારી એ સ્થિતિ નથી કે હું ગુણગાન કરી શકું. પણ એક ભક્ત હોય, એ ભક્તની અભિલાષા શું હોવી જોઈએ એ આ શ્લોકની અંદર બતાવવામાં આવેલું છે કે આસામ એટલે કે આશા. કેવી આશા? એટલે બીજો શબ્દ છે અહો. શું છે? અહો. અહો એટલે એ સંસ્કૃત શબ્દ છે, પણ અહો મીન્સ કે આશ્ચર્ય. એક એવી આશા કે ભગવાન કેવા આશ્ચર્યમય છે એને પામવાની આશા. આપણે આજ્ઞાનું પાલન કરીએ, આપણે ભગવાનની ગુરુની કરીએ ને, તો માનો કે કોઈ એક વ્યક્તિ છે જે 30 વર્ષથી એક જ શેઠને ત્યાં નોકરી કરે છે. તો 30 વર્ષથી એ નોકરી કરે છે કે એનો મતલબ છે કે એ શેઠનો આજ્ઞાકારી છે, તો જ 30 વર્ષ ત્યાં ટકી શક્યો. બરાબર ને? કારણ કે શેઠની આજ્ઞામાં નહીં રહેતો હોય તો એ 30 વર્ષ નોકરી કરી શકે? કરી શકે? એનો મતલબ છે કે એ શેઠ જે પ્રમાણે કહે છે એ પ્રમાણે એની આજ્ઞાનું પૂરેપૂરું પાલન કરે છે, ને એ રીતે એ એને પ્રસન્ન રાખે છે, જેથી કરીને 30 વર્ષથી એક જ જગ્યા ઉપર નોકરી કરે છે. તો આપણે પણ ગુરુ કે ભગવાનની આજ્ઞાની અનુસાર જીવતા હોઈએ, પણ આપણે ભગવાનને પામી શકીએ નહીં. કેમ? કોઈ કહી શકે? કેમ કે આપણી અંદર ભગવાનની આજ્ઞા આપણે પાલન કરીએ છીએ, પણ આપણી અંદર એ આશા નથી કે ભગવાન મને ક્યારે મળે. એ આપણી અંદર જાગૃત નથી થયું. જેવી રીતે 30 વર્ષથી પેલો વ્યક્તિ એ શેઠને ત્યાં નોકરી કરે, એની આજ્ઞાનું પાલન કરે, પણ
એ વ્યક્તિને કોઈ દિવસ એમ થાય કે હું શેઠને પામી જાઉં, એનો પ્રેમ પામી ગયો કે નહીં? થાય? શેઠની જગ્યાએ એના મનમાં એવી આશા નથી કે હું શેઠને પામી જાઉં, એને પ્રેમ નથી થયો? કોઈને થયો આજ લગીન? કેટલા લોકો જોબ કરે, શેઠ હાથે પ્રેમ થઈ ગયો કે માર બી રાખ બી જો ઈચ્છા તોરી, એવું થઈ ગયું એની માટે? પેલો કે જા તને પગાર નહીં આપું, તો કે તું તારા રસ્તે જા, કાલથી બંધ, 30 વર્ષની નોકરી ગઈ તીડ લેવા. તો એની સાથે પ્રેમ નહીં થયો આપણને. તો તે જ રીતે જો આપણે આજ્ઞાનું પાલન કરીએ, આજ્ઞાનું પાલન તો કરવાનું જ છે, આજ્ઞાનું પાલન કર્યા વગર આપણે, એ તો કેવું છે કે આપણે રોજ ઉઠીને સવારે બ્રશ કરી નાખીએ, બરાબર ને? કરી નાખીએ ને, એ તો બેઝિક થઈ ગયું. આજ્ઞા પાલન સિવાય તો આ ગાડી આગળ જ નહીં ચાલે. પેલો બેઝ નહીં બનાવે ને ત્યાં સુધી બિલ્ડિંગ બને નહીં બને. તો આપણે બેઝ બનાવીને અટકી જવાનું છે. તો ખાલી આજ્ઞા પાલનથી આપણે અટકી જઈએ તો પ્રેમ ક્યાં છે? આશા નથી. આપણને શું છે મનમાં? એ આશા નથી કે એક દિવસ હું ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી લઈશ. એટલે આસામ તે કેવી છે? અહો, આશ્ચર્યથી. આપણે રોજ ગાઈએ ને, રોમાંચ કંપા શુતરંગ ભાજો. શું થાય છે? શું થાય? રોમાંચ એટલે શું થાય? એટલે શું રોમાંચ એટલે? રોમાંચમ થાય ને, આ આપણા શરીરના વાળ ઊભા થઈ જાય, એમ થઈ જાય કે નહીં? હું રોમાંચ અનુભવું છું. છેલ્લે કહી ને સંજય કે આ જ્ઞાન સાંભળીને વારંવાર મને રોમાંચ અનુભવ થાય છે. તો એ આપણને ભગવાનની લીલાઓ સાંભળીને કંઈ રોમાંચ થાય છે? આ પોસ્ટર જુઓ ને, ઓહો કેટલી મોટી પૂતના, 6 યોજન શરીર ધરાવે, 6 યોજન કે 8 યોજન હશે કંઈ, બહુ આંકડાથી એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ નહીં, પણ એટલી મોટી પૂતનાને ભગવાન મારી ને એના જ સ્તન ઉપર, એના છાતી ઉપર રમે છે ભગવાન. તો જ્યારે ગોપ, બધા મોટા મોટા ગોપ જે આવીને શોધતા આવે ને, ભગવાનને શોધતા આવે ને, જોવે કે ઓહ આટલી મોટી રાક્ષસી ક્યાંથી આવી, તો ભગવાન કૃષ્ણ ક્યાં છે? તો જોવે છે કે ઓહ આ ભગવાન તો ઉપર રમી રહ્યા છે. સીડી લાવીને તો ઉપર ચડવું પડ્યું એમણે, એટલી ભયાનક રાક્ષસી. તો ભગવાનની લીલા કેવી છે? અહો, આશ્ચર્ય એકદમ. તો આપણને સાંભળીને ઠીક છે, બહુ વાર સાંભળી, આપણને આશ્ચર્ય નહીં થતું, એમાં આપણે આશ્ચર્ય અનુભવ નહીં કરતા, કારણ કે આપણને એ અંદરથી એ ઈચ્છા જ નથી, આશા જ નથી આપણને કે હું પામી જઈશ. એ આશા પ્રગટ થાય તો આપણે કંઈક એવી રીતે વિચારવાનું શરૂ કરીએ ને, આશ્ચર્ય નહીં થતું આપણને. તો જ્યાં સુધી એ આશ્ચર્ય નહીં થતું, તો એ આશા પ્રગટ જ કેવી રીતે થાય? એટલા માટે અહીંયા શબ્દ છે આસામ. આસામ અહો. આપણને તો શું છે કે મોટી મોટી આશા છે. આશા તો હોય જ બધાને, હોય કે નહીં હોય? મારી એક ફેક્ટરી છે તો 2 થઈ જાય, 2 ની 3 થઈ જાય, કાં તો મારી જોબ છે એમાં મારું પ્રમોશન થઈ જાય, બરાબર ને? 50,000 સેલરી હોય તો 80 થઈ જાય, 1 લાખ થઈ જાય. એ આશા છે આપણને. જો એ આશા નહીં હોય તો આપણે કાર્ય કરી શકીએ? કરીએ? કોઈ છે એવું કે જેને આશા નથી? ભૌતિક, આધ્યાત્મિક તો પછી આપણે વાત કરીએ. આશા વગર કંઈ કામ કરીએ છીએ આપણે? બધાને જેવી આશા છે કે હું એક દિવસ ધની થઈ જાઉં, એક દિવસ મારી સુંદર પત્ની સાથે, એક સ્ત્રી સાથે લગ્ન થઈ જાય, ને સ્ત્રી એવું વિચારતી હોય કે એક સુંદર પુરુષ સાથે ને ધની પુરુષ સાથે મારા લગ્ન થઈ જાય. તો એ આશા છે. એ આશા છે પાછી કે હું અનંતકાળ સુધી જીવિત રહીશ.
એ સૌથી મોટી બીમારી હે ને. કોઈ વૃદ્ધને પૂછો ને, મરવું છે હવે? હા આપશે જવાબ કે ના આપશે? એની આશા છે. આઈસીયુમાં મૂકી દીધો હોય ને 30 દિવસ સુધી, તો પણ એ કહે જાને બીજા ડૉક્ટર પાસે લઈ જાય ને, કદાચ હું સારો થઈ જાઉં. કોઈ આશા નથી, તો પણ એ વ્યક્તિને આશા છે કે હું જીવી જઈશ. તો એ જે આશા છે એ આશા આપણને ભગવાન પ્રત્યેની થઈ જાય કે ભગવાન એક દિવસ મને મળશે. કેવી રીતે? તો એનો ગુણ બતાવ્યો કે ઓહો, એવા એવા આશ્ચર્યજનક ભગવાન છે કે જેને હું પામીશ, જે મને મળશે. તો એ ગોપીઓની શું ઈચ્છા હતી? આશ્ચર્ય કેમ થાય? ગોપી રોજ જોવે ભગવાનને, રોજ જ જોવે. જોવે કે નહીં? રોજ જોવે તો પણ બ્રહ્માજીને શ્રાપ આપી દે. આ બ્રહ્માજીમાં અક્કલ નથી એમ કે આ પલક બનાવી દીધી. ભગવાનને જોવામાં મને એ બાધક બને છે. એટલે કેટલી આશા છે, કેટલી એને તીવ્ર ઈચ્છા છે કે ભગવાનને હું જોયા જ કરું, જોયા જ કરું. રોજ જોવે, રોજ જોયા કરે તો પણ એ તૃપ્તિ નહીં અનુભવે. તો આપણી અંદર છે નથી. આપણે તો જપ કરતા હોઈએ ને, ક્યારે પતી જાય, ક્યારે પતી જાય, ક્યારે પતી જાય. હવે હરે કૃષ્ણ મંત્ર ચાલતો હોય કે ક્યારે પતી જાય એ ચાલતું એ જ નહીં ખબર પડે. હે થઈ 4 થઈ, 6 થઈ, કેટલા વાગ્યા? 8 થઈ, હજુ બાકી છે, 8 બાકી છે હજુ. તો ચિંતન એ ચાલતું હોય, ક્યારે પતી જાય, ક્યારે પતી જાય. તો કોન્સન્ટ્રેશન ત્યાં નથી. કોન્સન્ટ્રેશન એ છે કે ક્યારે જપ પતે મારા, ને મારું આ કામ છે, અહીંયા જવાનું છે, અહીંયા જવાનું છે, આમ કરવાનું છે, આમ કરવાનું છે, કે આ પ્લાનિંગ ચાલે. પણ ગોપી સવારથી ભગવાનને જુએ ને ભગવાન ગૌચરણમાં જાય ને ક્યારે ગૌચરણમાંથી પાછા આવે એ આશામાં ને આશામાં આખો દિવસ વિતાવે. ને એ દિવસ દરમિયાન ગોપી એ જ વિચારે કે કૃષ્ણ શું કરતા હશે, કેટલા સુંદર છે, એની લીલાઓને યાદ કરે. એ છે ગોપી ભાવ, એ છે ગોપીની ઈચ્છા કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવાની. તો આ અંતર છે આપણી અંદર ને ગોપી ભાવમાં. ને આપણે એમ વિચારીએ કે વૃંદાવન જઈએ ને બહુ આનંદ આવે, બહુ મજા આવે. આ તો બધા રિક્ષાવાળા બી રાધે રાધે બોલે, શું સરસ વૃંદાવન, ક્યારે આપણે જઈશું. ઠીક છે, સારું કહેવાય. વૃંદાવન જવાની આપણી ઈચ્છા એ બહુ સારી કહેવાય. પણ એક્ઝેક્ટ કયો ભાવ જોઈએ, કયા ભાવથી આપણે જઈએ, કયા ભાવને લઈને આપણે ત્યાંથી પાછા આવીએ, એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઇન્ટરનલ, બાહ્ય રીતે કોઈ વ્યક્તિ આપણને દેખાય કે બહુ સરસ રીતે માળા કરે, બહુ સરસ રીતે સેવા કરે, બહુ સરસ રીતે આજ્ઞાનું પાલન કરે, બહુ સરસ રીતે મેનેજમેન્ટ કરે, પણ એ બધું વ્યર્થ થઈ જાય જો આપણી અંદરનો ભાવ એ નથી કે હું એક દિવસ કૃષ્ણને પામીશ, હું કૃષ્ણની સેવા કરીશ. ખાલી આજ્ઞા પાલન કરવા પૂરતું પાલન કરીએ ને 30 વર્ષ જો આપણે જતા રહી ને અંદર ચાલે છે કંઈક બીજું, કૃષ્ણને પામવાની ઈચ્છા અંદર નથી ચાલતી તીવ્ર રીતે, તો એ બધી શ્રમ એવ હિ કેવલમ. શું શ્લોક છે? धर्म स्वनुश्रितम पुंस विश्वक्सेन कथा सोय यह उत्पाद. अंगिरा मुनि क्या है आगे का? क्या वही भूल गया. तो विश्वक्सेन कथा सोय मतलब गमे એટલો ધર્મને પાલન કરી લીધો, પણ વિશ્વક્સેન જે ભગવાન કૃષ્ણનું એક નામ છે એની કથાઓની અંદર જો આપણને રુચિ ઉત્પન્ન નથી થઈ તો એ કેવું છે? શ્રમ એવ હિ કેવલમ, ખાલી શ્રમ કરવા બરાબર છે. તે જ રીતે જો આપણે બધું કરીએ
પણ જો ભગવાનને પામવાની આશા આપણી અંદર જાગૃત નહીં થતી તો બધું વ્યર્થ છે. તો એ ઇન્ટરનલ જે છે, અંદરનો જે ભાવ છે એ ગોપી ભાવ તરીકે આપણે જાણી શકીએ. ગોપીઓની અંદર એ ચાલે છે. ગોપીને ભગવાન તો ગોપીને છોડીને જતા રહ્યા કે નહીં જતા રહ્યા? જતા રહ્યા ને. ગોપીને છોડીને જતા રહ્યા તો ગોપીને છોડીને જતા રહ્યા. અને પછી જો કે ઉદ્ધવજી જ્યારે વૃંદાવન આવે, આ જે અધ્યાય ચાલી રહ્યો છે એમાં ભગવાન કૃષ્ણ ઉદ્ધવજીને વૃંદાવન મોકલે છે ત્યારની આ ચર્ચા આ અધ્યાયમાં થઈ રહેલી છે. ને ત્યાં વૃંદાવનની અંદર ઉદ્ધવજી છે એ સમયનો આ શ્લોક છે જ્યારે એ ગોપીઓને મળે. તો ગોપીઓ ઉદ્ધવજીને જોવે તો એક્ઝેક્ટ કૃષ્ણ છે. ઉદ્ધવજીનું સ્વરૂપ કેવું છે? એક્ઝેક્ટ કૃષ્ણ જેવું છે. કૃષ્ણથી અભિન્ન એવું લાગે. ને ગોપી એકવાર છેતરાઈ જાય કે સ્વયં કૃષ્ણ આવ્યા, પણ નહીં. એ પછી જોવે કે નહીં, કૃષ્ણ નથી. ને ઉદ્ધવજી એમને કહે છે કે હું સંદેશ લઈને આવ્યો, તો બધી ગોપીઓ એને લઈને સાઈડ ઉપર જતી રહી. ને પછી ઉદ્ધવજીના મુખથી બધું ભગવાનની ખબર અંતર પૂછે, ભગવાન શું કરે શું નહીં કરે. તો ગોપી એમ પૂછે કે ભગવાન કૃષ્ણ મથુરાની અંદર પોતાના સ્વજનોને મળીને, એમની ત્યાંની પત્નીઓને મળીને, ત્યાંની સ્ત્રીઓને આનંદ તો આપી રહ્યા છે ને, એની સાથે સુખી છે ને. ગોપીનો એ ભાવ નથી. ગોપી એમ વિચારે છે કે એ સ્ત્રીઓ કેટલી ભાગ્યશાળી છે કે જે સ્ત્રીઓ રોજ કૃષ્ણના દર્શન કરે છે. એને એમને થયું ગોપીને કે મને છોડીને જતા રહ્યા એ તો બદમાશ છે, આમ છે, પેલી બધી સ્ત્રીઓ એક નંબરની કુલટા છે કે અમારા કૃષ્ણને અમારાથી છીનવી લીધા. નહીં, એ ગોપીનો ભાવ નથી. ગોપીનો એ ભાવ છે કે એ સ્ત્રી કેટલી ભાગ્યશાળી છે કે એ રોજ ભગવાનના દર્શન કરે છે. એને દ્વેષ નથી એની પ્રત્યે, એ સ્ત્રીઓ પ્રત્યે દ્વેષ નહીં થયો કે કૃષ્ણને મારાથી છીનવી લીધા, આણે મારી સેવા જતી રહી, હું કૃષ્ણને સાથે આમ કરતા હતા, અમે આમ કરતા હતા, આમ કરતા હતા. નહીં, એ કૃષ્ણ સાથે જે કર્યું હતું, જે લીલાઓ, જે સમય વિતાવ્યો હતો, એ લીલાઓને સ્મરણ કરીને રોજ આનંદમાં રહે, રોજ જ. એક દિવસ ભગવાનને ભૂલી જ નહીં શકે, એક સેકન્ડ માટે પણ ભૂલી નહીં શકે. એ છે ગોપી ભાવ, એ છે રાધા રાણીનો ભાવ. તો આપણે એ ભાવ જ્યારે પ્રગટ કરીશું ને એ અંદરથી બીજા પ્રત્યેની આપણી પાસેથી કોઈ કંઈક લઈ લઈને, તો આપણને આપણા માટે એ વ્યક્તિ આપણો દુશ્મન થઈ જાય. કોઈ આપણું લઈ લે, એક સેવા લઈ લીધી જો કોઈ આપણી પાસેથી, તો આપણને થાય કે મારી સેવા લઈ લીધી, મેં કેટલા વર્ષોથી આ સેવા કરતો હતો, મારી આ સેવા લઈ લીધી. ઠીક છે, લઈ લીધી, તો એ વ્યક્તિ મારાથી સારું સેવા કરી શકે એવું આપણા વરિષ્ઠ ભક્તોએ જોયું હોય તો લઈ લીધી, ને ભગવાનની સેવા એનાથી સારી કરશે, એ ભાવ આપણામાં હોવો જોઈએ. નહીં કે આને શું આવડે, હું આટલા વર્ષથી કરતો જ હતો ને, તો મારી પાસે શું કાલ લઈ લીધી. તો એ ભાવ નહીં હોવો જોઈએ. એ ભાવ હોવો જોઈએ કે ચાલો ઠીક છે, કદાચ મારામાં કંઈક ઉણપ છે તો આ મારાથી સારી સેવા કરશે એવું વરિષ્ઠ ભક્તોએ જોયું તો એને આપી દીધી. ઠીક છે, કંઈ નહીં, બીજી સેવા કરી લઈએ. તો એ જે દ્વેષ ભાવ રહિત જ્યારે આપણે થઈએ ત્યારે આપણે શ્રીમતી રાધારાણીની સેવા ભક્તિની અંદર એન્ટર થઈ શકીએ. કારણ કે ત્યાં નિસ્વાર્થ સેવા ચાલે ને. જો રાધા રાણીને ખબર પડે કે કૃષ્ણ, શું નામ પેલી બીજી પાર્ટીની સખી છે તેનું શું નામ? હા, ચંદ્રાવલી. કોણ બોલ્યું? વેરી ગુડ. ચંદ્રાવલી વિરોધ પક્ષની પાર્ટી, બે પાર્ટી છે. એક રાધા રાણીની એક ટીમ છે ને એક ચંદ્રાવલીની ટીમ છે. તો રાધા રાણીને ખબર પડે કે ભગવાન કૃષ્ણ ચંદ્રાવલીની સાથે છે હમણાં, તો એ વિચારે કે ભગવાન ત્યાં ખુશ તો હશે ને,
એ એમ નહીં વિચારે કે મારા કૃષ્ણને છીનવી લીધા, ઉલટી સહાય કરે કે જાઓ એમને કંઈક સેવાની જરૂર હોય તો પૂછો, આપણે કંઈક સહાય કરીએ. કૃષ્ણ ક્યાં આનંદમાં રહે એ ભાવ છે. કૃષ્ણને પામવાની ઈચ્છા છે પૂરેપૂરી, કે ક્યારે એ જ આશાથી જીવી રહેલી છે. એ જ આશા છે જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ વૃંદાવન છોડીને મથુરા જતા રહે તો એ જ આશા છે એને કે કૃષ્ણ ભગવાન એક દિવસ પાછા આવશે. એ જ આશામાં એ જીવી રહી છે. અને ભગવાન બી કહે છે કે એ જે આશા છે તમારી, એ આશાને પ્રબલ કરવા માટે થઈને મેં તમને છોડી દીધી. એ છે વિરહ ભાવ. જ્યાં સુધી આપણને બી વિરહ નહીં થાય ને તો આપણે ભગવદ્ધામ નહીં જઈ શકીશું. આપણને વિરહ છે અહીંયા. શાનો વિરહ છે? મારી પાસે આટલું ધન નથી, મારી પાસે આ નથી, મારા સ્વજન નથી, મારો પુત્ર અમેરિકા છે, એનો વિરહ છે. તો એ વિરહ નહીં, આપણે કરોડો જન્મથી કેટલા ધની, અહો આશ્ચર્યવત, એમ આપણે કલ્પના નહીં કરી શકીએ એટલા ધની પિતા જેની પાસે ખરબો 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 વસ્તુઓનો ભંડાર છે, જે તમને ગમે છે, જે દરેક વ્યક્તિને અલગ અલગ ઈચ્છાઓ હોય ને, કોઈને સોનું ગમે, કોઈને ચાંદી ગમે, કોઈને રૂપું ગમે, કોઈને મર્સિડીઝ ગમે, કોઈને આ ગમે તે ગમે, કોઈને આમાં આનંદ આવે, પેલામાં આનંદ આવે. એ બધા આનંદની પૂર્તિ ભગવાન કૃષ્ણ અનલિમિટેડ રૂપમાં કરી શકે. ને એવા પિતાને આપણે છોડીને અહીંયા આ એકદમ દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ, જે ભગવાન કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતામાંનું વર્ણન કરે એવા જગતની અંદર આપણે રહ્યા છીએ, બરાબર, તો પણ આપણને એક પલ માટે બી એ વિરહ નથી અનુભવતો કે આટલા ધની પિતાને છોડીને હું અહીંયા આનંદ શોધી રહ્યો છું. ને આપણે વિચારીએ કે આપણી તો ભક્તિ બહુ સરસ ચાલે છે, આપણે ભગવદ્ધામ જતા રહીશું, નો ડાઉટ. પણ જ્યાં સુધી ઈચ્છા જ નથી થતી તો ક્યાંથી જઈશું આપણે? વિરહ એટલે શું? પામવાની ઈચ્છા ને. વિરહ અનુભવ ક્યારે થાય? કોઈ વ્યક્તિને આપણે બહુ પસંદ કરતા હોય, બહુ ગમતા હોય આપણને એ વ્યક્તિ, ને એ વ્યક્તિ આપણાથી દૂર જાય તો આપણને ઈચ્છા થાય ને કે ક્યારે હું એને પાછો જોઉં, ક્યારે એની સાથે બેસીને વાત કરું. થાય કે નહીં થાય? તો થાય છે કૃષ્ણ પ્રત્યે આપણને? કોને કોને થાય છે? નહીં ક્યું મના કરી દે? તો એ આપણે પોતે એનું પ્રમાણપત્ર કોઈ બીજા પાસે નહીં લેવાનું, આપણે પોતે જ એનું પ્રમાણ કરી શકીએ કે આપણને શું અંદરથી થાય છે. બહારથી કોઈ ગમે તે દેખાય, ઘણા ભક્તો કહે કે આ તો દીક્ષિત છે, આ વ્યક્તિ તો આટલા વર્ષથી ભક્તિ કરે છે, તો આ વ્યક્તિ કેમ આવું કરે? થાય ને. બહુ બધા ભક્તો મને કહે છે એવું, આ તો બહુ વર્ષોથી હતા, આણે આવું કરી નાખ્યું. અરે તો બાહ્ય રીતે તો તેને બાહ્ય રીતે ચાલે છે બધું, અંદર શું ચાલે છે, મારી અંદર શું ચાલે એ જો આ માઇકમાં પ્રગટ થવા માંડે ને તો તમે બધા મને મારો, અહીંથી ઉચકીને ફેંકી દો બહાર. અંદર શું છે? અંદર જ્યાં સુધી બાહ્ય રીતે તો શુદ્ધ થવાનું જ છે, એ તો કોઈ જોઈ શકે, પણ અંદર એક વ્યક્તિ ભગવાન એને દર્શન આપી દે, ને દર્શન આપે તો પેલો જે ભક્ત તો કેવી રીતે કહેવાય, મતલબ આજ્ઞાકારી વ્યક્તિ ભગવાનને પૂછે કે ભગવાન હું તમારા ધામમાં આવી જાઉં? કે નહીં. તો કેમ? હું તો તમારા કેટલા વર્ષોથી તમારી આજ્ઞા અનુસાર જીવી રહ્યો છું, તો કેમ હું તમારા ધામમાં નહીં આવું? તો કે તું મારી આજ્ઞા પ્રમાણે જીવી રહ્યો છે, પણ તને ઈચ્છા છે? તારી અંદર તો જો, તું તો ખાલી બોલી રહ્યો છે કે મારે તમારા ધામમાં આવું, પણ અંદર જો ને, ભગવાન અંદર જોવે છે, બહાર નહીં. ભગવાન તો યુધિષ્ઠિર મહારાજને ઘરે બી જાય ને સુદામાની ઝૂંપડીમાં બી જાય. ભગવાન બહારથી નથી જોતા, અંદર ક્યાં ચલ રહા હૈ.
હે ને? બધો ખેલ અંદરનો ચાલે છે, બહારથી કોઈ ગમે તે દેખાય. એટલે તો શાસ્ત્રમાં કીધું ને કે કોઈ વ્યક્તિ જ્યાં સુધી બોલે નહીં ને ત્યાં સુધી ખબર નહીં પડે કે કાગડો છે કે હંસ છે. એ બોલે ને એટલે ખબર પડી જાય, કારણ કે અંદર જે છે તે બહાર આવે. હું અહીંયાથી મોટી મોટી નાખું છું, બરાબર, પણ અંદર તો મને જ ખબર હોય કે હું ચાલી રહેલું છે. તો અંદરનો જે ભાવ છે એ ભાવ જ્યાં સુધી આપણો બદલાય નહીં ત્યાં સુધી આપણે ભગવત ધામ નહીં જઈ શકીએ. ને એ અંદરનો ભાવ શું છે એ રાધારાણી પ્રગટ કરે, અંદર શું ચાલે. તો એ જે છે એ આ શ્લોકની અંદર વર્ણન છે કે અંદર કેવી રીતે બદલે, અંદર શું ભાવ હોવો જોઈએ. આપણા બધાનો આ ચર્ચા શું થઈ કે અંદરનો ભાવ બદલવાનો છે. જ્યાં સુધી બાહ્ય તો કરવાનું જ છે, બરાબર ને? કોઈ છોકરો સ્કૂલમાં રેગ્યુલર જતો હોય, એક પણ ગેરહાજરી નથી, બરાબર ને, શિસ્ત પાલન કરે, કોઈ દિવસ કંઈ ગડબડ નહીં કરે, કોઈ ટીચરની કોઈ ફરિયાદ નહીં આવે ને, બરાબર, તો એ છોકરો બહુ સારો છે ને? સારો છે કે નથી સારો? સારો જ કહેવાય ને. પણ લેસન કોઈ દાડો નહીં કરે, કોઈ છોકરાની મગજમારી નહીં કરે, કોઈને મારે નહીં, કોઈ દાડો કોઈ કરે નહીં, કંઈ જ નહીં. સર કે બહુ ડાયો છોકરો, પણ લેસન તો કરે જ નહીં. તો અંદર ક્યાં ચલ રહા હૈ? બહારથી તો બધું કરે, ટીપ ટોપ એકદમ જાય, બરાબર. તો એ અંદર જ્યાં સુધી ફેરફાર નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણું ગાડી ગબડવાની નથી. બાહ્ય અને અંદર બેવ, બાહ્ય છે ને અંદર અંદર છે. રેલવેની 2 ટ્રેક છે, એટલે કોઈ કહે તો બાહ્ય બધું છોડી દેવાનું. નહીં, છોડવાનું શું કરવા? બહારથી તમને દેખાય, જે રીતે યુધિષ્ઠિર મહારાજ રાજા હતા, તો રાજા હતા તો ભક્તિ બી કરતા હતા, પ્રજાને બી સાચવતા હતા ને પોલિટિક્સ બી કરતા હતા. બીજા રાજ્યવાળા આક્રમણ નહીં કરી દે એની બી તો સંરક્ષણ રાખતા હતા ને, બધું ધ્યાન બી રાખે ને. તો ને સુદામા જે છે, બરાબર, તો કંઈ ફરક નહીં પડે, જે છે તે ઠીક છે, કંઈ મળ્યું તો ખાઈ લેવાનું, નહીં તો કંઈ નહીં. ભિક્ષા માંગીને જે મળે તો લઈ લેવાનું, નહીં તો વૈરાગ્ય, બસ. તો 2 જણા ભક્તિ કરે છે ને, એ 2 જણા પોતપોતાના સ્થાન ઉપર છે, કંઈ છોડ્યું નથી. યુધિષ્ઠિર મહારાજ થોડું વિચાર્યા સુદામાની જેમ આપણે પણ 5 ઘરેથી ભિક્ષા મળે તો ઠીક છે, નહીં તો હરે કૃષ્ણ. નહીં, એટલે કોઈ વ્યક્તિ એમ નહીં કહી શકે કે એ તો આ પદ ઉપર હતા એટલે નહીં. ભાગવતમની અંદર બધા રાજાના જ ઉદાહરણ છે. તમે જુઓ, રાજાના ઉદાહરણ છે કે રાજા બધું જ કરતાં કરતાં ભક્તિ કરે છે. એટલે આપણે એમ નહીં કે મારે તો આટલી મોટી જોબ છે, આમ છે, તેમ છે, આમ કરું, હું બી એમાં આવી જાઉં. તો આપણે એ સમજવાનું છે કે કેવી રીતે ભાગવતમના રાજાઓ વૈરાગ્ય લાવી દીધું આ સ્થિતિમાં રહીને. તો એ ઉદાહરણ બધા આપેલા છે. તો એનાથી સમજી શકીએ કે આપણે પોતાના સ્થાનમાં રહીને કેવી રીતે ભક્તિ કરી શકીએ, કેવી રીતે બહાર ને અંદર બેવ રીતે શુદ્ધ થઈ શકીએ. તો એ હવે આ શ્લોક શું છે તે આપણે જોઈએ કે આસામ અહો, આશા કેવી છે? આશ્ચર્યથી આશા છે કે કેટલા ભગવાન મહાન છે ને એ ભગવાનને હું ક્યારે પામી શકું. પછી શું છે? ચરણ રેણુ જુસામ અહમ અસ્યા, એટલે કે ઉદ્ધવજી એમ વિચારે છે કે જે આ ગોપી જે છે એની જે ચરણની રજ છે ને, એ રજ જો મને મળી જાય, બરાબર, તો કેટલું હું મારી જાતને આમ સાર્થક સમજું કે મારું જીવન સાર્થક થઈ ગયું. પણ પછી શું વિચારે કે નહીં, આ બહુ મોટી વાત થઈ ગઈ કે ગોપીઓની ચરણ રજ મને મળે એ લાયક નથી, હું એના લાયક પણ નથી કે મને ગોપીની ચરણ રજ મળી જાય. એટલે પછી આગળ શું કહે છે કે વૃંદાવને કિમ અપી ગુલમલતા ઔષધિનામ, એટલે કે પછી એમને એમ અહેસાસ થાય કે નહીં,
મારી એ લાયકાત નથી કે ગોપીની ચરણરજ મને મળે. એટલે એ આગળ એમ કહે છે કે હવે એ આશા પ્રગટ કરે છે પોતે કે વૃંદાવનની અંદર કોઈ ગુલમલતા હું બની જાઉં, કે જેથી કરીને એક દિવસ એવો આવે કે ગોપીઓ ચાલતી ચાલતી ત્યાં આવે એ જગ્યા ઉપર ને મારા શરીરની ઉપર એ પોતાના ચરણ મૂકી દે, તો એ ચરણની રજ મને મળી જાય ત્યારે. એટલે સમજો કે એક ભક્ત જે છે એ ભક્તને કેટલી એટલે ઉદ્ધવજીની અંદર દીનતા કેટલી છે. ઉદ્ધવજી કોણ છે તમને ખબર છે કે નથી ખબર? કોને ખબર ઉદ્ધવજી કોણ છે? શું પોસ્ટ છે એમની? કૃષ્ણ સાથે શું સંબંધ એમનો? બીજું બોલો પ્રભુ. હનુમંત પ્રસાદ પ્રભુ. તમે હાથ ઊંચો કર્યો. પિતરાઈ ભાઈ અને કૃષ્ણની સાથે શું કરવા રહેતા હોય? એટલે એમ કઈ પોસ્ટ આપેલી હોય કૃષ્ણને? ભગવાનના સલાહકારો છે, કારણ કે એ બૃહસ્પતિના શિષ્ય છે, બહુ જ્ઞાની છે. એટલે ભગવાન સલાહ મશવરો કરે. કોણ કરે? સ્વયં કૃષ્ણ ઉદ્ધવજીની સાથે સલાહ મશવરો કરે, કારણ કે બુદ્ધિમાં બહુ તેજ છે, એને પોસ્ટ છે એમની પાસે. એટલે એવા વ્યક્તિ, એટલા જ્ઞાની વ્યક્તિ જે ડાયરેક્ટ બૃહસ્પતિના શિષ્ય અને ભગવાનના સલાહકાર, એ વ્યક્તિની દીનતા જો કે એ એમ સમજે છે કે આ ગોપીઓ જે છે તે એટલી મહાન છે કે હું એની ચરણરજને લાયક નથી, હું એની ચરણરજના લાયક નથી, તો હું વૃંદાવનની અંદર એક ઘાસનું તણકલું બની જાઉં, જેની ઉપર કોઈક દિવસ એવો આવશે. એ આશા છે એમને, એ આશા છે કે કોઈક દિવસ એવો આવશે કે જ્યારે ગોપી વૃંદાવનની અંદર ફરતી ફરતા એ લોકો આ બાજુ આવે ને મારા ઉપર એ ચરણ એના મૂકી દે, જેથી કરીને મને ચરણની રજ પ્રાપ્ત થઈ જાય. તો એ દીનતા એક્સ્ટ્રીમ લેવલની દીનતા કહેવાય ને. શું કહેવાય? સર્વોચ્ચ. માર બી રાખ બી જો ઈચ્છા તોરી. ને આપણી પાસે જો કોઈ કંઈ લઈ લે તો આપણે તો ઊંચા નીચા કરી નાખીએ, આખું હલાવી નાખીએ. અરે ભગવાને આપેલું ને કંઈ લઈ લીધું તો એમાં શું થઈ ગયું? આપણા ભાગ્યમાં હતું બરાબર, એટલું આપણને મળેલું હતું ને એ ભાગ્યમાં આપણને આપેલું બી ભગવાન કૃષ્ણએ હતું, તો એ એમણે લઈ બી લીધું તો શું થઈ ગયું આપણને? પણ આપણે શું કરીએ? આપણે આખી શું કહેવાય દુનિયાને હલાવી નાખું, આમ કરી નાખું, આમ કરી નાખું. આપણે આપણી પરિસ્થિતિને બદલવા જ્યાં સુધી લાગી રહ્યા છે ત્યાં સુધી આપણે સુખી નહીં થઈ શકીએ. એટલે દીન ભાવ જો હોય તો આપણે પરિસ્થિતિ બદલવાનો શ્રમ નહીં કરીએ. આપણામાં જો દીનતા હોય તો આપણે પરિસ્થિતિ બદલવા માટે પ્રયાસ ના કર્યા કરીએ, એમાં સમય નહીં બગાડીએ, પણ એમ વિચારીએ કે જે ભગવાનની ઈચ્છાથી તે થઈ ગયું, હા થોડું ઘણું કરવું જોઈએ પણ બહુ પ્રયાસ નહીં કરવો જોઈએ. ઠીક છે, હવે થઈ ગયું તો થઈ ગયું, પણ કેવી રીતે હું ભગવાન કૃષ્ણને પામીશ એમાં આપણે લાગેલા રહેવું જોઈએ. એ ઈચ્છા અંદર આપણે પ્રગટ થવી જોઈએ કે નહીં કે ચાલ અને આમ કરી નાખું ને આમ કરી નાખું. ઠીક છે, પ્રયાસ કર્યો આપણે, નહીં થયું તો શું થઈ ગયું? ભગવાને આપેલું હતું ને ભગવાને લઈ લીધું તો હું ફરક પડી ગયો? પણ એ લાવવું બોલવું બહુ સહેલું છે, લાવવું અઘરું છે. પણ આપણે આવા ઉત્સવો ઉજવીએ, ભક્તોના સંગમાં રહીને સેવાવૃત્તિ આપણી અંદર જે વિકાસ કરીએ તો ધીરે 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 એ કલ્મશ જે છે અંદર એ ધોવાઈ જાય. ને ધોવાઈ જાય ત્યારે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રને એકદમ આશ્ચર્યથી લઈ શકીએ કે ઓહો, કૃષ્ણ કેટલા મહાન છે ને એ કૃષ્ણનું નામ કૃષ્ણથી અભિન્ન છે ને એ નામને હું ઉચ્ચારણ કરી રહ્યો છે તો આપણને એ નામની અંદર ઊંઘ નહીં આવે. એ નામ લેવામાં આપણને ઊંઘ નહીં આવે કે નામ લેતા લેતા આપણે જે 10 અપરાધ છે એ 10 અપરાધ નહીં કરીએ, સાવધાન રહીએ કે ઓહો આટલા મહાન ભગવાન
ને એ ભગવાનનું નામ ભગવાનથી અભિન્ન છે ને એ હું મારા મુખથી લઈ રહ્યો છું, તો મારે કેટલું સાવધ રહેવું જોઈએ. તો આપણને ધીમે ધીમે એમાં પ્રેમ જાગૃત થાય. પણ અંદરના કલ્મશ જે છે એ આપણને આ કરવા દે નહીં. એટલે ઉદ્ધવજીની જે દીનતા છે કે આટલી મહાન હસ્તી હોવા છતાં ને ભગવાન કૃષ્ણએ સ્વયં એમને વૃંદાવન મોકલ્યા છે, તો એ એટલો દીન ભાવ પ્રગટ કરે કે આ મારી તો ભક્તિ કંઈ જ નથી, પણ આ ગોપીનો કેટલો મહાન ભગવાન પ્રત્યેનો ભાવ છે, એની સેવાવૃત્તિ એટલી ઉચ્ચ સ્તરની છે કે એ પોતે એવું વિચારવા મળે કે હું એના ચરણની રજ બની જાઉં. તો એ ગોપી ભાવ જે છે એ ગોપી કેવી રીતે લાવી શકી? આવી પ્રશ્ન થાય ને કે એ ગોપીનો જે એની અંદર જે ભાવ છે ને એ ગોપી કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકી કે જેનું વર્ણન અહીંયા થઈ રહેલું છે? એ બી તો ખબર પડવી જોઈએ ને. હવે તો શું છે આગળ? એનું આગળ વર્ણન છે બીજી 2 લાઈનની અંદર કે યા દુસ્ત્યજમ સ્વજન, શું લખેલું છે અહીંયા? સ્વજનમ આર્યપથમ ચ હિત્વા. એટલે અહીંયા પ્રભુપાદ લખે છે, સોરી આ અનુવાદમાં છે કે ઉન્હોને, એટલે ગોપીનો જે ભાવ છે એ ગોપી કેવી રીતે અંદર એની લાવી શકી, બરાબર, એનું વર્ણન અહીંયા 2 લાઈનમાં થયું છે કે उन्होंने मुकुंद कृष्ण के चरण कमरों की शरण पाने के लिए सतीत्व का मार्ग, એટલે અહીંયા તમે જો સ્વજનમ દુસ્ત્યજ એટલે જે છોડવાનું બહુ કઠિન છે. શું છોડવાનું કઠિન છે? સ્વજન. આપણા સ્વજનને છોડવાના બહુ કઠિન છે. આપણે ગૃહસ્થ કલ્પના જ નહીં કરી શકીએ, કારણ કે આપણે તો હંમેશા સ્વજનની હાથે જ રહીએ. બ્રહ્મચારી લેવલના વ્યક્તિ હોય, બ્રહ્મચારી હોય, સંન્યાસી હોય, એ એમાંથી પાસ થયા હોય એટલે એને ખબર છે કે કેવી રીતે છોડેલું છે ને કેવી રીતે છોડ્યા પછી એ આનંદમાં બી છે. તો ગૃહસ્થ બી છોડ્યું એવું નથી, ગોપી ગૃહસ્થ જ છે. એટલે તમે ચિંતા નહીં કરતા, છટકબારી નહીં બતાવું તમને હું કે આપણે એ લેવલના નથી એટલે આપણે નહીં છોડી શકીએ. અહીંયા ગોપીનું જ વર્ણન ચાલી રહ્યું છે ને બધી ગોપી જે છે એ બધી ગૃહસ્થ છે ને એ બધા કંઈ ફૂલ ટાઈમ ડિવોટી છે. કેવી રીતે છે? દુસ્ત્યજ, જે છોડવામાં બહુ કઠિન છે એવા સ્વજનો. આર્યપથમ એટલે આર્યપથમ એટલે આર્ય, અનાર્ય જુષ્ટમ. ભગવાન શું શબ્દ વાપરે કે તું અનાર્ય જેવી વાત કરી રહ્યો છે અર્જુનને કહે. એટલે આર્ય કોને કહેવાય? કે જે વૈદિક સંસ્કૃતિને પાલન કરતો હોય એ વ્યક્તિને આર્ય કહેવાય. તો એ જે વૈદિક સંસ્કૃતિ એટલે વેદોનું જે કથન છે, વેદોની અંદર જે શિક્ષાઓ છે, વેદોની અંદર જે આજ્ઞાઓ છે એને પણ ત્યજી દીધી. યજ્ઞ કરવા ગોપીઓ કે એ આપણને નહીં ફાવે. આપણને તો એક જ સમજણ પડે કે કૃષ્ણને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું, કૃષ્ણને કેવી રીતે મળવું, કૃષ્ણને કેવી રીતે હું જોઈ શકું, કૃષ્ણની સાથે કેવી રીતે વાત કરી શકું, બસ એક જ ચિંતન ચાલે. એના માટે થઈને એણે પોતાના સ્વજન છોડી દીધા. એણે આર્યવિધિ એટલે કે વેદોને અવહેલના કરી દીધી કે મારે, એટલે ગોપી તો એક ગામની ગ્વાલા છે ને, એને આની સાથે કોઈ લેવા દેવા નહીં. પ્રભુપાદ એમના ભાવાર્થમાં કહે છે કે ગોપી તો નહીં જ્ઞાનીથી કે નહીં યોગીથી, ગોપીથી, ગોપી ભક્ત છે. એટલે માટે ગોપી ભક્ત પદ કમલ દાસ દાસ દાસાનું દાસ, 100 ટાઈમ દાસના 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 દાસ. એટલા માટે હું તમને આ ઉદ્ધવજીની આજે આ શ્લોક લીધો છે રાધા અષ્ટમીને દિવસે, કે રાધાજીનું વર્ણન કર્યા વગર આપણે કેમ ઉદ્ધવજીની વાત કરી રહ્યા છીએ? કારણ કે ઉદ્ધવજી એવું ઈચ્છે છે કે હું શ્રીમતી રાધા રાણીના ચરણને રજ પામી જાઉં. કેવી રીતે? ડાયરેક્ટ નહીં, લતા બનીને, એકદમ દીન બનીને, પોતાનો બધો અહંકાર છોડી દીધો
પોતાનું બધું જ્ઞાન ત્યાજી દીધું એણે ને એકદમ દીન બની ગયા. તિણાદપી સુની ચેના તરોરપી સહિષ્ણુના. ચેતન મહાપ્રભુએ કીધું ને કે એકદમ દીન એટલે એક તણાખલા બનવા તૈયાર છે. ને આપણી પાસે જો કોઈ પદ હોય ને તો આવી જ બન્યું, સમજી લેવું. મારું પદ, મારી પોસ્ટ, હું તો મેનેજરની પોસ્ટ પર હતો, મને કાઢી મૂક્યો. જોબની અંદર હોય કે ભાઈ મારો આટલો ધંધો સેટ હતો, મારો ધંધો જતો રહ્યો, મારો ધંધો બંધ થઈ ગયો, મારા ધંધામાં પ્રોબ્લેમ્સ આવી ગયા, એટલા મારાથી ભક્તિ નહીં થાય. કેટલું તકલીફ ચાલે છે ધંધામાં, કેવી રીતે મારે મેનેજ કરવી, 16 માળા, મારે તો કેટલું ટ્રાવેલિંગ કરવાનું હોય, 4 નિયમનું કેવી રીતે પાલન કરવું, પ્રસાદ ક્યાંથી લાવવો, બહુ બધો ઓપ્શન છે આપણી પાસે ને છટકબારીના. નહીં, જે કઠિનમાં કઠિન વસ્તુ છે એ ગોપીએ છોડી દીધી, સ્વજનોને છોડી દીધા, આર્ય પથ છોડી દીધો. ત્યારે જઈને તો એ જ ગોપી ભાવ જે છે એ ભગવદ્ ગીતામાં છે. કયો શ્લોક છે ગોપી ભાવનો ભગવદ્ ગીતાની અંદર? બહુ ફેમસ શ્લોક છે ને. બોલો બોલો, બરાબર છે, બોલો. બીજાને બોલી લેવા દો, પછી કહેવા દો. હા, કોઈ કહી શકે? બોલો, કોઈક તો શ્લોક બોલો. હું અહીંયાથી કંઈ નહીં કરીશ, પ્રસાદ તો મળશે બધાને. સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ. એ જ વાત થઈ રહી છે ને કે ગોપી ભાવ ગોપીએ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કર્યો કે સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય. એણે બધા સ્વજનોને છોડી દીધા, બધી આર્યપદ છોડી દીધો ને ભગવાનને શરણાગત. કોઈ પોતાના શું કહેવાય છોકરાને જમાડી રહી હતી, કોઈ પોતાના પતિની સેવા કરી રહી હતી, કોઈ પોતાના સસુરની સેવા કરી રહી હોય, કોઈ સાસુની સેવા કરી રહી હોય, પણ ભગવાન કૃષ્ણ વેણું વગાડે એટલે બધું ત્યજી દીધું કે એનો પુત્ર શું કરશે, એનો પતિ શું કહેશે, એની સાસુ શું કહે, એના સસુર શું કહે, કોઈ પણ જાતનો વિચાર કર્યા વગર તે જ ક્ષણે છોડીને ભગવાનને મળવા જતા રહે. સર્વધર્માન, એમાં બધા ધર્મ આવી ગયા. તો એ જે છે એ સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય, એ જ ભાવ છે ગોપી ભાવ. એ જ ભગવાને કન્ક્લુઝન છેલ્લે આપ્યું છે કે કેવી રીતે આપણે આ બધાએ ધર્મને છોડીને ભગવાનને આદેશનું પાલન કરવા માટે થઈને એ બધું છોડવાનું છે. એમને નથી છોડવાનું, ભગવાનના આદેશનું પાલન કરવા માટે. અને ભગવાન કેવા છે, અહો, ભગવાન એટલા આશ્ચર્યમય છે, એટલા માટે છોડવાનું છે. કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ માટે નહીં છોડવાનું, સામાન્ય વ્યક્તિ માટે નહીં છોડવાનું. પહેલાં આપણે ભગવાનને નથી જાણતા કે ભગવાન કેવા છે, કેટલા મહાન છે ને ભગવાન મારી માટે શું કરી શકે, એ આપણને જ્ઞાન જ નથી. એટલે આપણે ભગવાન પ્રત્યે આપણને આકર્ષણ નથી, ભગવાનને પામવાની આપણી અંદર આશા નથી. એટલા માટે વારંવાર પ્રભુપાદે કીધું કે આ શાસ્ત્રો, મારી પુસ્તકોને વાંચો. પ્રભુપાદ પોતે કૃષ્ણ બુકનું હિયરિંગ એટલે એક ભક્તને આદેશ આપતા કે તમે કૃષ્ણ બુક વાંચો, અને પ્રભુપાદ પોતે સાંભળે ને પ્રભુપાદ આંખો બંધ કરીને સાંભળ્યા જ કરે. કેમ સાંભળે? પ્રભુપાદે તો લખેલી હતી, એની ટીકા પ્રભુપાદે કરીને અનુવાદ. તો કેમ સાંભળે? પ્રભુપાદ આમ ધ્યાન અવસ્થિત થઈને સાંભળે કે ઓહો, ભગવાન કૃષ્ણ કેટલા મહાન છે, શું લીલા કરી, કેટલી અદ્ભુત લીલા છે ભગવાનની. એ ભાવ છે પ્રભુપાદની અંદર, ગોપી ભાવ. તો એ સાંભળી શકે ને. એની તો કોઈ પોતાનું જ પુસ્તક કેમ લખેલું હોય એ કેવી રીતે વાંચી શકે, કેવી રીતે સાંભળી શકે? આપણે તો સાંભળેલું છે તોય આપણને એમ થાય, આ તો આપણને ખબર છે, આપણી વંચાઈ ગઈ. પ્રભુજી મારી પુસ્તક વંચાઈ ગઈ. બાહ્ય થયું, અંદર શું થયું? હે, અંદર ક્યાં ચલા? અંદર કંઈ ફેરફાર થયો? કંઈ વાવાઝોડું આવ્યું અંદર? કોઈ વાવાઝોડું નહીં આવ્યું, બહાર જ આવ્યા કરે. કૃષ્ણ બુક વાંચ્યા પછી બી વાવાઝોડું જ ચાલુ રહી. કેમ આ વાવાઝોડું ચાલુ રહી? કારણ કે અંદર એ વાવાઝોડું ઉત્પન્ન નહીં થયું કે મારે આ જગત પ્રત્યે વૈરાગ્ય પેદા કરવાનું છે. જે થવાનું એ થાય, પણ હું કૃષ્ણને કેવી રીતે મળું, કૃષ્ણને કેવી રીતે પામી શકું, એ જો આપણે ઈચ્છા પ્રગટ કરી દઈએ
તો આપણું કંઈક અંદર બી પરિવર્તન થાય. હે ને? આ તો બહારનું વાવાઝોડું સંતુષ્ટ, પેલું શું કહેવાય, બહારનું વાવાઝોડું શાંત થઈ જાય ને એ જ પ્રયાસમાં ને પ્રયાસમાં આપકા સમય સમાપ્ત હુઆ. હે ને? કોણે જોયું કૌન બનેગા કરોડપતિ? હે? 15મો સવાલ આવે ને, 1 કરોડ કો સવાલ, એટલામાં પેલું બીબુલ વાગે, ટૂં, આપકા સમય સમાપ્તિ કી ઘોષણા. ચાલો 15મો સવાલ નહીં આવ્યો, 1 કરોડ રૂપિયા જીતી જતે. તેમ આપણે બી બહારની પરિસ્થિતિને શાંત કરવામાં એક દાડો યમરાજ આવી જાય ને કહે ટ્રીટ, સમય સમાપ્ત હો ગયા આપકા, ચલો. અરે પણ હજુ તમારું આ બાકી હતું, એ પતી ગયું. તમારા જીતેલા રૂપિયા જતા રહ્યા, બધું જતું રહ્યું. તમે જેટલા રૂપિયા કમાયેલા હતા બધું 0. કેમ? કારણ કે તમે ફેલ થઈ ગયા પરીક્ષામાં. અંતે નારાયણ સ્મૃતિ એ તમે નહીં કરી, એટલે હું આવી ગયો. હે ને? કૃષ્ણ શું કહે? સર્વહરશ્ચ અહમ. ભગવાન કહે તું મને યાદ નહીં કર્યો, પણ તો બી હું એટલો દયાળુ છું કે કાળના રૂપમાં તો તને દર્શન આપી દીધા. તું આખી જિંદગી નહીં માન્યો મને કે કૃષ્ણ છે કોઈ, કંઈ વાંધો નહીં, તો બી હું તને મળીશ, મૃત્યુના રૂપમાં હું આવીશ. કૃષ્ણ મળે, પણ આપણે કોઈ દિવસ પોઝિટિવ ઈચ્છા નહીં રાખી ગોપીની જેમ કે કૃષ્ણ મને મળશે. આપણી નેગેટિવ ઈચ્છા હતી આપણી કે હું ધની થઈ જાઉં, બંગલાનો માલિક થઈ જાઉં, ધનમ દેહી રૂપવતી ભાર્યા દેહી. હે ને? તો એ ઈચ્છામાં સમય સમાપ્ત થઈ ગયો ને પાછા પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ, પાછા ઊંધા લટકો માના ગર્ભમાં, ને પાછો નવેસરથી એકડો કરો, પાછા કમાઓ, શેર બજારમાં રોકો, મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકો, પોસ્ટમાં રોકો, બેંકમાં ફિક્સ મૂકો, આમ કરો તેમ કરો, પાછો ઢગલો કરે ને પાછો બીબુલ વાગી જાય, સમય સમાપ્ત. ચલો સમય થઈ ગયો તમારો. તો એ આશામાં ને આશામાં આપણે કરોડો જન્મ અહીંયા ફરી રહ્યા છે, પણ એ આશા જાગૃત નહીં થતી કે ક્યારે મુકુંદના ચરણની અંદર મારી રતિ ઉત્પન્ન થાય ને ક્યારે મને એ મુકુંદની સેવાનો લાભ મળે, સેવા મને મળે, એ રાધારાણી ક્યારે મને એની સેવામાં જોડે, કે એ રાધારાણીની સેવામાં જે ભક્તો લાગેલા છે એવા ભક્તની હું નિષ્ઠાપૂર્વક એકનિષ્ઠ થઈને ક્યારે હું સેવા કરી શકીશ. એ છે ગોપીભાવ, એ છે શ્રીમતી રાધારાણીનો મૂળ. ને એ જ્યાં સુધી આપણું નહીં થાય, બરાબર ને? પેલો સ્લો ગાઈએ નરસિંહ ભગવાન સુધીમાં બહી શું કડી આવી? બહિર નરસિંહ, હા, કે હૃદયમાં ને બહાર સર્વત્ર નરસિંહ. તેમ આપણે માટે બી બહાર પણ આપણે કૃષ્ણ ભક્તિ દેખાય ને અંદર બી દેખાય, એ બેવ ચાલવું જોઈએ. જ્યાં સુધી બેવ નહીં ચાલશે, બહારથી આપણે પ્રચાર કરતા દેખાઈએ પણ અંદર બી ચાલવું જોઈએ. પ્રચાર કરીને બહુ બધા ભક્તો બનાવી લઈએ, બહુ બધા અનુયાયી બનાવી લઈએ, પણ અંદર ફેરફાર નહીં થયો તો 0, બધું 0. એ શું છે? બેઝ છે. એ બેઝનો એટલે પાયો મજબૂત હશે તો આપણે અંદર કરી શકીશું. એટલે બેવ ચાલવું જોઈએ. પછી આજે તો 10 પુસ્તક વિતરણ કરી દીધી, આજે 10 લોકોને પ્રચાર કરી દીધો, ઘરે જઈને શાંતિથી સૂઈ ગયા, ટીવી જોયા. તો એ ભાવથી આપણે ભગવત ધામ નહીં જઈ શકીએ. ભગવાન ના પાડે છે, નહીં, નોટ ક્વોલિફાઈડ. તો આ જે છે એને આપણા જીવનની અંદર આ શ્લોકથી આપણે સમજી શકીએ કે ગોપી ભાવ શું છે. ને એ જ રીતે જો આપણે કરીશું બહિર ને અંતર, કે બહાર અને અંદર બેવ શુદ્ધતા જોઈશે, ને એ આ આચાર્યોના માધ્યમથી ને આ શાસ્ત્રોની માધ્યમથી આપણે સમજી શકીએ કે એ ગોપી ભાવ શું છે. હરે કૃષ્ણ. કઈ એનાઉન્સમેન્ટ?